حاجی سر عبداللہ ہارون تحریک پاکستان کے ایک ناقابل فراموش کردار۔ تحریک پاکستان میں سندھ کے شاعروں، ادیبوں، صحافی اور شعراء کرام نے بہت نمایاں کردار انجام دیا، اور انہی دانشوروں، صحافیوں اور ایک بہت بڑی ہستی میں سے ایک کا نام ہے سر حاجی عبداللہ ہارون۔ سر حاجی عبداللہ ہارون نے تحریک پاکستان کی سیاست کو نہ صرف بہت قریب سے دیکھا ہے بلکہ اس میں ایک بہت فعال کردار بھی سر انجام دیا ہے۔ سر حاجی عبداللہ ہارون نے بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، تعلیمی اور اقتصادی حیثیت کو اجاگر کرنے میں بہت ہی بنیادی کردار انجام دیا ہے۔ غلام محمد بھرگڑی کے بعد سیاسی افق پہ جو سورج طلوع ہوا وہ بر صغیر میں وہ سورج تھا جس نے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں اہم کردار انجام دیا، اور وہ حاجی عبداللہ ہارون تھے۔ سر حاجی عبداللہ ہارون کی خدمات۔ سر حاجی عبداللہ ہارون نے اپنی دولت، اپنے مال، اپنی جان، اپنی جدوجہد اور تمام تر خدمات کو پاکستان کی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ایک بہت ہی بلند پایہ تاجر تھے، مگر وہ اتنے بڑے سیاسی رہنما تھے اور تحریک آزادی میں تاریخ ان کا کردار کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ سر عبداللہ ہارون ایک نہایت ہی غریب میمن گھرانے میں کراچی میں 1872 میں پیدا ہوئے، لیکن پھر یہی غریب بچہ ترقی کرتے کرتے اتنا مشہور تاجر بنا کہ پوری دنیا اس کی دولت کی چکا چوند سے قیرہ ہو گئی۔ مگر ان کے تاجر ہونے کے علاوہ ان کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ انہوں نے تحریک آزادی کے سیاسی مقاصد کے لیے بے پناہ کام کیا۔ انہوں نے اپنی دولت پاکستان کی تحریک آزادی لٹائی کہ انہیں بر صغیر کا حاتم طائی کہا جانے لگا۔ سر عبداللہ ہارون کی سیاسی اور سماجی خدمات بر صغیر کی تحریک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ میونسپل کارپوریشن سے لے کر مرکزی مجلس قانون ساز تک کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہو اور جناب سر حاجی عبداللہ ہارون اس کا حصہ نہیں ہو۔ حاجی عبداللہ ہارون صاحب نے 1901 میں تحریک آزادی کی سیاست میں ہی دلچسپی لینا شروع کر دی، اور 1942 تک یعنی اپنے انتقال کے دن تک وہ مکمل طور پر مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے۔ تحریک خلافت، ریشمی رومال، ممبئی کی سندھ سے علیحدگی کی تحریک، تعلیمی کانفرنسز، سیاسی کانفرنسز، اسلامی کانفرنسز، آل انڈیا مسلم لیگ کی تمام کانفرنسز اور مسلمانوں کے رفاع عامہ کے تمام کاموں میں حاجی عبداللہ ہارون سب سے آگے رہے۔ آخر میں انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے وقف کر دی اور خود کو قائد اعظم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاندار رہائش گاہ سیفلڈ کو بھی بر صغیر کے تمام مسلمان رہنماؤں کا گڑھ بنا دیا۔ 1911 میں جنگ طرابلس کے موقع پر جب ترکوں کی امداد کے لیے انجمن ہلال احمر کی ایک شاخ سندھ میں قائم ہوئی تو جناب حاجی سر عبداللہ ہارون اس کے خزانچی اور سیکریٹری مقرر ہوئے اور 1913 تک پوری جافشانی کے ساتھ چندہ جمع کر کے بھیجتے رہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں قائد اعظم کی سربراہی اور تحریک خلافت کے جتنی بھی بڑی کانفرنسز ہوئی اس میں سر عبداللہ ہارون سب سے آگے رہے۔ سر عبداللہ ہارون کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا کہ وہ پہلے تو سندھ تحریک خلافت کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے اور پھر سینٹرل خلافت کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ جب اس سلسلے میں ممبئی میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تو سر عبداللہ ہارون وہ شخصیت تھے جنہوں نے شوکت علی کے اس منصوبے کی تائید کی کہ یورپ کے اندر ایک 3 رکنی وفد بھیجا جائے اور اس کے ذریعے تحریک خلافت کا یورپ میں بھی پرچار کیا جائے۔ اس کے لیے 3 لاکھ روپے چندہ جمع کرنے کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ یہ چندہ جمع کرنے میں سر حاجی عبداللہ ہارون نے کلیدی کردار انجام دیا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا کہ جب انہوں نے تحریک آزادی کے لیے، پاکستان کی تحریک آزادی کے لیے اس وقت کے ترکی کے خلیفہ کے نام پر الوحید کے نام سے ایک اخبار شروع کیا، اور یہ اخبار انگریزوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس اخبار کے ایڈیٹر مشہور شخصیت عبدالمجید سندھی تھے جو کہ سر حاجی عبداللہ ہارون کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ حاجی عبداللہ ہارون کے اخبار الوحید کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ صرف 7 مہینے میں اس نے انگریزوں اور ہندوؤں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ انگریزوں نے زبردستی ایک مضمون کی اشاعت کا بہانہ بنا کے 25,000 روپے جرمانہ الوحید اخبار پر عائد کیا اور ایڈیٹران کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن سر عبداللہ ہارون نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اس کے لیے کام کرتے رہے اور یقینی طور پر الوحید وہ اخبار تھا جس نے نہ صرف تحریک آزادی میں اہم کردار انجام دیا بلکہ سندھ کی ممبئی سے علیحدگی کی تحریک کو اپنے بلند ترین مقام پر پہنچایا۔ اس کے علاوہ تحریک خلافت کی کامیابی میں بھی الوحید اخبار کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔
सर हाजी अब्दुल्ला हारून की फैयाजी का ये आलम था कि उन्होंने तहरीक नुसरत इस्लाम के नाम से एक तहरीक चलाई, जिसके लिए उन्होंने मुसलमानों के दिल में ये बात बैठा दी कि पाकिस्तान बनना ही है और मुसलमानों को अपना अलहदा वतन ज़रूर चाहिए। इसके अलावा तहरीक खिलाफत, मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तहरीक आज़ादी के कामों के लिए उन्होंने इस कदर चंदा दिया कि शायद इससे ज़्यादा वसी तर माली इमदाद बहुत कम ही लोग कर पाए हों। जब शेखुल हिंद ने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को काबुल भेजने की तैयारी की ताकि तहरीक खिलाफत के मिशन को आगे पहुंचाया जाए, तो वो सिर्फ हाजी अब्दुल्ला हारून थे जिन्होंने बगैर कुछ कहे 5,000 रुपए निकाल के दिए और यूं उबैदुल्ला सिंधी साहब काबुल गए, क्योंकि उस वक्त कोई इस सिलसिले में फंड नहीं दे रहा था। ये कारनामा हाजी अब्दुल्ला हारून साहब ने अंजाम दिया। हाजी अब्दुल्ला हारून किसी की भी मदद करते तो एक वली अल्लाह की तरह करते, कभी इसका प्रचार न करते। जब 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई तो बस फिर हाजी अब्दुल्ला हारून ने अपनी पूरी जिंदगी मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी और जिंदगी की आखिरी सांस तक कायदे आज़म के लिए काम करते रहे। बच्चे बच्चे को ये पैगाम पहुंचाया कि हम सब कायदे आज़म के अदना गुलाम हैं और पाकिस्तान बनकर रहेगा। सर अब्दुल्ला हारून 1920 में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और फिर आखिरी सांस तक वो मुस्लिम लीग के लिए काम करते रहे। उन्होंने 1938 में मुस्लिम लीग के एक जलसे के बाद कायदे आज़म की तकारीर को घर घर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने कायदे आज़म के पैगाम को एक एक घर में पहुंचाया, यहाँ तक कि उन्होंने तमाम इस्लामी अखबारात के मालिकान को खत लिखे कि आप लोग बरसगीर के मुसलमानों की इस बात को और इस मुतालबे को ज़रूर मदद करें, हमारे साथ दें कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम होना चाहिए। उनके इस अमल से बरसगीर की तहरीक को पूरी दुनिया में शोहरत मिली। कायदे आज़म का एतमाद दिन ब दिन सर अब्दुल्ला हारून पे बढ़ता चला जा रहा था। सर का ये खिताब अब्दुल्ला हारून को अंग्रेज़ों ने मुतासिर होकर दिया क्योंकि उनकी तालीमी और सियासी खिदमत बहुत ज़्यादा थी। जल्द ही अब्दुल्ला हारून कायदे आज़म के करीबी रुकबा में शुमार होने लगे। हिंदुस्तान की तकसीम का सबसे पहला कानून सिंध की मरकजी मजलिस कानून साज ने पास किया और इस बात को तस्लीम किया कि हिंदुस्तान की तकसीम होनी चाहिए और पाकिस्तान बनना चाहिए। सर हाजी अब्दुल्ला हारून के घर सेफिलेट का यह आलम था कि उसके अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना से लेकर तहरीक आज़ादी का हर बड़ा रहनुमा मौजूद रहता था और वहीं पर ही बड़े बड़े फैसले होते थे। कायदे आज़म ने कैंट मिशन प्लान और क्रिप्स मिशन की भी पूरी मनसूबाबंदी वहीं पर की। यहाँ तक कि नवाबजादा लियाकत अली खान ने इसी घर की पहली मंजिल पर पाकिस्तान के परचम का जो इब्तदाई खाका था उसे पास किया और हरा रंग भी वहीं पर ही मुंतखब हुआ कि पाकिस्तान के कपड़े का बुनियादी रंग हरा होगा। इसके अलावा भी लातादाद फैसले उनके इस घर में होते रहे। सिंध से बम्बई की अलहदगी की तहरीक में सबसे ज़्यादा अहम तरीन काम सर अब्दुल्ला हारून ने किया। उस वक्त एक अंग्रेज कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस सिलसिले में मान नहीं रहा था तो सर अब्दुल्ला हारून ने 2 लाख रुपए उन्होंने अपनी तरफ से दिए ताकि सिंध को ये जाहिर किया जाए और बिल्कुल ये हकीकत बताई जाए कि सिंध के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, हिंदू इतनी अक्सरियत में नहीं है जितने के मुसलमान अक्सरियत में है, जिसके बाद सिंध को मुंबई से अलहदा किया गया। इसके अलावा दुनिया भर के भी तमाम इस्लामी ममालिक के अजीम तरीन रहनुमा, तमाम बड़ी इस्लामी रियासतों के रहनुमा इनके सर हाजी अब्दुल्ला हारून के घर सेफिलेट के अंदर आए और वहाँ पर बड़े बड़े फैसले हुए। सर हाजी अब्दुल्ला हारून ने लातादाद मसाजिद, मदरसे, अस्पताल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे बनवाए और इन्होंने जामिया इस्लामिया यतीम खाना बनाकर यतीमों के सर पर हाथ रखा और इस यतीम खाने को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देखा, उसकी निगरानी की। इसके अलावा उन्होंने लियारी के लिए 2.25 लाख रुपए दिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मनसूबाबंदी से आगे चल सके और कराची की फलाह व बहबूद मुमकिन हो सके। कायदे आज़म ने खुद फरमाया था कि तहरीक आज़ादी के लिए जितना कुछ सर हाजी अब्दुल्ला हारून ने दिया है उतना शायद ही किसी और ने दिया हो। बिलाखिर 1942 में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से ये अजीम रहनुमा अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इस मौके पर कायदे आज़म ने कहा कि मैंने अपना एक बहुत अजीम और सच्चा साथी तो खोया ही है, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने भी अपना एक बहुत मुखलिस रहनुमा खो दिया। 1942 में इनके इंतकाल के बाद लियाकत अली खान ने कहा कि हमें ये हमेशा याद रहेंगे और तहरीक आज़ादी के एक अजीम रहनुमा की हैसियत से इनका नाम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। सर हाजी अब्दुल्ला हारून इस वक्त अपने ही बनाए हुए जामिया इस्लामिया यतीम खाना लियारी में अब दी नींद सो रहे हैं। अल्लाह ताला आज़ादी के ऐसे रहनुमाओं पर अपना